वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी दिंदियां होया सानू समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे ये सारा संसार ये जगत बिनसनहार है। ये जगत हमेशा नहीं रहेगा, ये हौली हौली बिनस जाता है, खत्म हो जाता है। इस जगत विच जो भी है वो भी बिनस जाता है। हमेशा रहने वाला सिर्फ वाहिगुरु है। साच धनी जग आए बिनासा। सतगुरु कहते सच्चा सिर्फ वो धनी वो वाहिगुरु, सच्चा सिर्फ वो मालक जिहड़ा हमेशा रहने वाला। बाकी जग आए बिनासा, ये जगत आया तो बिनस जाएगा। असी जगत विच आए जन्मे तो मर जावांगे। सब चीज़ां इस संसार अंदरों बिनस ही जान गया। इत्थे कुछ भी हमेशा रहेगा ही नहीं। हमेशा रहने वाला सिर्फ ते सिर्फ वो वाहिगुरु ही है। उहदे तो बिना इत्थे कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे जिहड़ा मनुख गुरु दे चरनां नाल जुड़ के गुरु दा दास सेवक हो जाता है, वो इस जगत दे झमेले तो छुटदा है। गुरमुख छूटस प्राणी गुरमुख दासा। सतगुरु कहंदे छूटस प्राणी, वो प्राणी छुट्टिया इस जगत दे झमेले तो, बाहर दे नहीं अंदर दे। असी अंदर दे जगत विच भी उलझे हुए हैं ते बाहर दे जगत विच भी। बाहर दा जगत जो दिसदा है, अंदर दा जगत जो दिसदा नहीं है। बाहरले साख संबंध नज़र आउंदे ने, पर मन दे अंदर दे साख संबंध नज़र नहीं आउंदे। बाहरले साख संबंध लोग छड्ड दिंदे ने, पर मन विचों नहीं छड्डे जांदे। मन विचों जगत नहीं छड्डिया जांदा, बाहरों जगत छड्ड दिता जांदा, त्याग दिता जांदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे ने, सतगुरु कहंदे वो मनुख इस तो मुक्त हुंदा है अपने मन दे अंदर दे संसार तो, जिहड़ा दास हो गया गुरु दा। छूटस प्राणी गुरमुख दासा, जिन्हें अपने आप को सेवक, अपने आप को दास जानिया, वो मुक्त होया। इसलिए सेवक जानना कि ये सब चीज़ां जो मैनू मिलियां हुई सिर्फ सांभण संभालण लई ने, बस इन्हां दी देख रेख करन वास्ते। इस संसार दीयां वस्तुआं ये सब चीज़ां सांभण संभालण लई वाहिगुरु ने बख्शियां। जिन्हां नूं ये सोझी आ गई, सतगुरु कहंदे वो उलझदे नहीं इस जगत विच। वो माया दे इन्हां बंधनां विच कदे नहीं बजदे। उन्हां नूं रूप रंग नहीं बनदा, काम क्रोध नहीं बनदे। वो छुट गए, वो छुट गए सहजे ही। ख्याल रखना, जिस बंदे दे कोल आनंद है, सुख है,
उस बंदे नूं कदे भी माया नहीं व्यापदी। माया मगर ਉਹੀ लोग भजदे ने जिन्हां दे कोल आनंद नहीं हुंदा। ਉਹੀ लोग इस माया मगर उलझदे ने, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगता है कि माया विचों सुख मिलेगा, इस करके ਇਹਦੇ मगर दौड़दे ने। पर जिन्हां नूं आनंद मिल गया वो माया मगर भजदे ही नहीं, वो काम क्रोध दे मगर खज्जल हुंदे ही नहीं। ये गल गुरु दे चरनां नाल जुड़ के समझ आउंदी है। इसलिए गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, सतगुरु कहंदे सब जप सब तप सब चतुराई, कि सारे जप तप जिन्ने भी तप जप तप हैगे ने, क्योंकि बेअंत तरह के जप हुंदे ने जिन्हां दा जाप कीता जांदा है, बेअंत तरह के तप तपस्यावां बेअंत ने। बड़ा लंबा चौड़ा है इन्हां दा सिलसिला, इन्हां दा लेखा, क्योंकि बहुत सारे मंत्र ने जिन्हां नूं जपण दे वास्ते वख-वख धर्मां दे विच वख-वख विचारां दित्तियां गईयां ने, ते बहुत सारियां साधनावां ने। भुखे रहना, नंगे रहना, जीव जंत पशुआं पंछियां मनुखां तो दूर रहना, बहुत कुछ। पुट्ठे लटक के तप करना, एक लत्त दे भार खड़ो के, सिर दे भार खड़ो के, बड़ा कुछ। ऐसे बेअंत तरह दे जप तप लोग करते ने। सतगुरु कहंदे ये सारे जप, ये सारे तप ते सारियां चतुराइयां, सब चतुराई, चतुराई कि बंदे दी चतुराई, बंदे दी चतुरता। कोई ये अपने आप को कहे कि मैं बड़ा बुद्धिवान है, मैं बड़ा सियाणा वां, सतगुरु कहंदे वो भी विचे। जप तप भी, सिमर साधना, सारा कुछ, अते ओदी चलाकी सियाणप भी, वो भी। उजड़ भरमै राह ना पाई, उजड़ विच पए होए, भरम विच पै के उजाड़ विच फसे हुए बंदे नूं ये सारियां चीज़ां मार्ग नहीं दिखाउंदियां। सतगुरु कहंदे सब जप सब तप सब चतुराई, उजड़ भरमै राह ना पाई। उजड़ विच उजाड़ विच पए होए, भरम विच पए बंदे नूं राह नहीं विखाउंदियां। बंदा अपने आप विच बड़ा सियाणा बनदा है, पर सतगुरु कहंदे भरमे होए नूं ओहदी सियाणप राह नहीं दसदी। भटकिया होया बंदा माया विच भटकिया, माया विच भरमिया, ते भरमिया किस नाल? अपनी ही बुद्धि नाल, अपनी ही सियाणप नाल, अपनी चतुराई नाल। ते उसे चतुराई नाल हुण बाहर किद्दां निकले उहदे विचों? नहीं निकल पाता, क्योंकि उहदे नाल नहीं निकल सकदा जिस नाल वो फसिया। उहदे नालों कुछ वखरा, उहदे नालों कुछ उल्ट करना पवेगा, फिर निकल सकेगा। क्योंकि मार्ग तो वही है, रस्ता वही है, पर मार्ग ते तुरन दा ढंग बदलना पवेगा। गलत राह ते पै गया, गलत राह ते सही तो सही राह ते आउण दे लई पहलां पिछां मुड़ना पवेगा, पिछां नूं आउणा पवेगा। ते बंदा पिछां नूं आउंदा नहीं, ਉਹਦੀ चलाकी, ਉਹਦੀ सियाणप, ਉਹਦੀ चतुरता वो उस नूं पिछे मुड़न नहीं दिंदी। इसलिए लोग पिछां मुड़न तो बहुत डरते हैं। वो गलत राह ते तुरे जाणगे पर कदे भी पिछे नहीं मुड़नगे, क्योंकि अहंकार, हंकार बड़ा प्रबल है बंदे दा। सतगुरु कहंदे उजड़ जाते हुए नूं, भटके हुए आदमी नूं जप तप सियाणपां ये सही राह नहीं विखाउंदियां। चतुराइयां चलाकियां बिन बूझे
को थाए ना पाई। जदों तक बंदा सच नूं बुझदा नहीं, उदों तक टिकाणा नहीं हासिल करदा, उदों तक थां नहीं मिलदा। जद तक असी सच नूं नहीं बुझदे, जद तक असी सच नूं नहीं जाणदे, तद तक बिन बूझे को थाए ना पाई। सतगुरु कहते बिना बुझिया कोई थाए नहीं पाउंदा, किसे नूं हासिल नहीं हुंदा। नाम भी होणे माथे छाई। वाहिगुरू दे नाम तो बिना, परमेश्वर की बंदगी तो बिना सतगुरु कहते बंदे दे सिर मत्थे स्वाह ही पैंदी है, इहदे सिर स्वाह पैंदी। नाम भी होणे माथे छाई। वाहिगुरू दे नाम तो बिना बंदा खुआर हुंदा है, सिर च स्वाह पाउंदा है। साच धनी जग आए बिनासा। सच्चा सिर्फ वाहिगुरू है, जगत इस जिहड़ा है ये बिनस जांदा है, ये संसार बिनस जांदा है, हमेशा नहीं रहिंदा। छूटस प्राणी गुरमुख दासा। सतगुरु कहंदे प्राणी गुरमुख गुरु दे चरनां नाल जुड़ के गुरु दा दास हो के छुटदा है। निमरता नाल असीं छुट जांदे आ। साडे अंदर जदों निमर भाव आ जांदा ना तां असीं मुक्त हुंदे आ, असीं माया दे बंधनां तो मुक्त हुंदे आ। रहाओ जग मोह बाधा बहुती आसा। सतगुरु कहंदे जगत दे वजण दा कारण बहुतियां आसां ने। जग मोह बांधा, जगत मोह दे विच वज्जा, पर वज्जा क्यों? क्योंकि बहुती आसा। आसा बहुत है, आसां बड़ियां दूर दियां ला के असीं बैठे हैं, बड़ियां लंबियां आसां लाइयां। सतगुरु ने बाणी अंदर जिक्र किया है। सतगुरु कहंदे माँ अपने बच्चे नूं पालदी है, हले बच्चा जन्मिया छोटा है, बहुत छोटा, बच्चे नूं कुछ पता भी नहीं है हाले। माँ उहदी पालना पोषणा करदी ते मन विच आस की है? सतगुरु कहंदे ज्यों जननी सुत जन पालती सुत की कर आसा। वड्डा होए धन खाट देख के वड्डा होवेगा, धन खट के लिया के देवेगा, सानू बुढ़ियां नूं संभालेगा। ये आसां ला के सतगुरु कहंदे माँ बाप बच्चियां नूं पालन पोषण लगे हुए हैं। वो समा हजे बहुत दूर है, वो समा ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ, ਉਹ ਉਸ ਆਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਵੈਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੈਸਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ LCD, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ TV ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਦੋਂ
ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਬਹੁਤੀ ਆਸਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਇੱਕ ਭੈ ਉਦਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੈ ਉਦਾਸਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਗਤ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਬਿਗਸ ਗਿਆ, ਖਿੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖਿੜਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਨ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਬਿਗਸ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਾਸ, ਜਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਸ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਡਰਦਾ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਤ੍ਰੇ ਜਿਤ ਕਾਮਣ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਜਗ ਤ੍ਰੇ, ਤ੍ਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਕਾਮਣ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਹਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਾਸਨਾ। ਜਗ ਤ੍ਰੇ ਜਿਤ ਕਾਮਣ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਉਸ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਲਝਿਆ, ਉਸ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲੱਗ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲੱਗ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹਰ ਲੱਭਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਪਤਨੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪੋਤਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੋਹਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਬਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਬਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਨਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੜੂਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੇਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੇਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜੂਸ ਸਮਝਦੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ, ਲੇਪ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੇਪ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਰਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सतगुरु ने उन्होंने बाबत ही कहा कि जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर भाने, जे बाहरों कुछ भुल चुक बोल भी देवे कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि अंदरों वो चंगा है वाहिगुरू दे भाने विच, वाहिगुरू दी रज़ा विच। इस करके सतगुरु कहते अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए। उन्हें माया दे मोह नूं गुरु दे शब्द राही खत्म कर लिया। निर्मल नाम सद हिरदे ध्याए, वाहिगुरू दे निर्मल नाम नूं वो अपने हिरदे विच ध्याउंदा है, उन्होंने अपने हिरदे विच वसाउंदा है। वो दिखावा नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता, वो वाहिगुरू नूं अपने हिरदे विच वसा के रखदा है। धावत रखै ठाक रहाए, दौड़दे होए मन नूं उसने रोक के रख लिया कि मन बहुत भजदा सी ना, उन्हें बन के रख लिया मन नूं। धावत रखै ठाक रहाए, सिख संगत कर्म मिलाए। सतगुरु कहंदे सिख नूं गुरु दी संगत, संगत दा मिलाप कर्म नाल, कर्म मतलब उहदी बख्शिश, उहदी बख्शिश नाल मिलदा है। संगत विच जुड़ना सानू गुरु दी रहमत नाल हासिल हुंदा है। सब नूं संगत नसीब नहीं हुंदी, सब नूं। तुहानूं संगत नसीब हो रही है, जरूरी नहीं है कि तुहाडे परिवार दे बाकी मैंबरां नूं भी होवे, जरूरी नहीं है। तुसीं अपने परिवार विचों गुरु दे दर रोज़ पहुँच जांदे हो किसी भी तरह, भावें 5-10 मिनट वास्ते ही सही, पर तुहाडे आंढ गुआंढ दे सारे लोग नहीं पहुँच पाते, सब नहीं। इसलिए सतगुरु कहते जिहदे ते ओहदा कर्म हुंदा है, जिहदे ते ओहदी रहमत हुंदी है, ओनू ही संगत दा मिलाप हुंदा है, सब नूं नसीब नहीं हुंदा। सिख संगत कर्म मिलाए, सिख नूं गुर संगत वाहिगुरू दे कर्म नाल मिलदी है, ओहदी बख्शिश नाल। गुर बिन भूलो आवे जाए, गुरु तो बिना लोग भरम विच भटकदे रहिंदे ने, जम्मण मरण दे गेड़ विच भटके रहिंदे ने, उलझे रहिंदे ने। गुर बिन भूलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए। जिहदे उत्ते वाहिगुरू नदर कर दिंदा है, सतगुरु कहंदे ओहदा संजोग बन जांदा है, ओहदा संजोग बन जांदा है। जिहदे ते ओहदी नदर हो गई, ओहदी बख्शिश, वो गुरु नाल मिल गया, ओहदा संजोग हो गया। रूड़ो कहों ना कहे आ जाई, सतगुरु कहंदे वो प्यारा, वो वाहिगुरू बहुत रूड़ो मतलब बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, वो परमेश्वर बहुत प्यारा है, इन्ना क प्यारा है कि कहया ना जाई, दसिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। रूड़ो कहों ना कहया जाई, अकथ कथा ना कीमत पाई। वो वाहिगुरू अकथ है, अकथ कथन तो परे, बयान तो परे। रूड़ो कहों न कहया जाई, अकथ कथों ना कीमत पाई। उस अकथ दी कीमत नहीं पाई जा सकती, उहदी कीमत नहीं पाई जा सकती। सब दुख तेरे सुख रजाई, हे सच्चे पातशाह सारे दुख भी तेरे ते सुख भी तेरे, क्योंकि दुख भी तेरी रज़ा विच ते सुख भी तेरी रज़ा विच। दुखां ते सुखां दा मालिक तू, तेरे भाणे विच ही। जे मैं दुख भोग रहा तां ये भी तेरा भाणा, जे मैनूं सुख मिलिया तां ये भी तेरा भाणा, इसलिए मैं दोनों विच ही राजी। सब दुख तेरे सूख रजाई, सब दुख मिटे। सतगुरु कहते सब दुख मिट गए, कदों? सच है नाई, उस सच्चे वाहिगुरू दे नाम विच जुड़न सदका, उहदे नाम विच जुड़न सदका, उहदे भाणे विच तुरन सदका सारे दुख मिट जाते हैं, सारे कलेश मिट जाते हैं। कर बिन बाजा पग बिन ताला, सतगुरु कहते कि बिना वजाया बाजा वजे, कर बिन। हुण बाजा जिहड़ा है हारमोनीयम है वो हथ नाल वजेगा, चाहे कोई मूँह ना बजाउण वाला बाजा है वो भी उन्होंने बजावांगे तो वजेगा, अदरवाइज अपने आप तो वजना नहीं, उन्हें हारमोनीयम ने अपने आप वजना नहीं, उन्होंने हथ नाल वजाओगे तो वजेगा। सतगुरु कहते कर बिन बाजा, हथ तो बिना बजाए तो बिना बाजा वज रहा। पग बिन ताला,
ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲ ਪੂਰਨਾ ਉਹ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲ ਪੂਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲ ਪੂਰਨਾ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲ ਪੂਰਨਾ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੱਗ ਬਿਨ ਤਾਲਾ, ਕਿ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਮਨ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ। ਮਨ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਲ ਤੋਂ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਾਲ ਤੋਂ, ਤਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਨੱਚੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਢੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੀਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਬਿਨਾਂ ਤਬਲੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਢੋਲਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਢੋਲ ਤੋਂ। ਕਰ ਬਿਨ ਵਾਜਾ, ਪੱਗ ਬਿਨ ਤਾਲਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਿਹਾਲਾ, ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ, ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਸਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਂਸਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਭ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਿਹਾਲਾ, ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਸਵੇ ਸੁਖ ਨਾਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਸਾਚ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਸਭੇ ਸੁਖ ਨਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝੈ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝੈ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਬੁੱਝੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝੋ। ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬੁੱਝੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ
उस वाहिगुरू दे विच लिव लग जाती। एक लिव तारा, एक लिव कि निरंतर तार जुड़ गए, जिन्हों आप कहते तार जुड़ गई निरंतर। एक लिव तारा, लिव लग गई उस वाहिगुरू नाल, शब्द नूं विचारन नाल। शब्द दी विचार जिमें जिमें करते जाते हैं, जिमें जिमें वो साडे मन विच वसदा जांदा है, उमें उमें साडी लिव उहदे नाल जुड़दी जांदी है। नानक धन सवारण हारा। सतगुरु कहंदे हे नानक वो धन है वाहिगुरू जिहड़ा सानू सवारण हार, उसने सानू सवार लिया, उन्हें किरपा कीती, उही सवारदा है। इत्थे आपां बैठे हैं, इत्थे गुरु दा शब्द सानू सारिआं नू सवार रहा है, साडे अंदरले औगणां नू मिटा रहा है, साडे रूप नू शंगार रहा है। साडी बोली, साडा जीवन, साडा देखना, साडा सुनना, गुरु साडी हर शै नू सवारदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे वो धन है, वो सानू सवारदा है। ऐसा सतगुरु जिहड़ा साडे जीवन नू उच्चा सुच्चा करदा है, वो धन गुरु सतगुरु। ते ऐसे सतगुरु के चरणों में बार बार नमस्कार। सतगुरु रहमत करे आपां सब गुरु के शब्द नाल जुड़ के सच नाल सांझ पा सकीए। अज दा दिन साडे इतिहास विच बड़ी खास महत्ता रखता है। अज दे दिन 100 साल पहला 8 अगस्त 1922 नूं मोर्चा आरंभ होया, जिन्हों मोर्चा गुरु का बाग कहते हैं। ये साडे इतिहास विच एक अहम मोर्चा है, जिन्हें बहुत दूर तक पूरी दुनिया तक सिखां दी सहनशीलता किन्नी कुछ हुंदी है इस गल का प्रगटावा करिया। गांधी वर्गियां ने बहुत दफा कहा कि जे कोई तुहाडे ते अत्याचार करदा चुपचाप सह लो। उन्हां दियां सिर्फ गल्लां ही सन, गल्लां ही। पर असल सहनशीलता की हुंदी है वो सिखां ने इस मोर्चे दौरान दिखाई। इस मोर्चे की आरंभता का कारण की सी? गुरुद्वारा गुरु का बाग अमृतसर साहब नूं जदों अजनाले नूं जाओ ना, तां अजनाले वाली सड़क दे उपर कुक्के वाली रोड दे उत्ते एक गुरुद्वारा साहिब है जिन्हों गुरु का बाग कहते हैं। इस गुरुद्वारा साहिब विच गुरु अर्जुन देव महाराज अते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने चरण पाए सन, इसलिए 2 स्थान उन्हां दे इस जगह बने हुए हैं। इस गुरुद्वारा साहिब के नाम जिहड़ी जमीन लगी हुई है, उस जमीन दे विच किसी वक्त बाग होया करदे सी, इस करके गुरु का बाग इस गुरुद्वारे का नाम है। समय के नाल नाल वो बाग कुछ जंगल के रूप में कह लो, कुछ सिर्फ उत्थे सुक्कियां लकड़ां वाले दरख्त रह गए, थोड़े बहुत हरे, बाकी समय के नाल नाल वो बदल गए हालात। इस गुरुद्वारे का महंत है सुंदरदास। सुंदरदास महंत सिखां ने जदों गुरुद्वारा तरन ताਰਨ साहिब नूं महंतां तो आज़ाद कराया, दरबार साहिब नूं महंतां तो आज़ाद करा लिया, गुरुद्वारा ननकाना साहिब जिथे साका ननकाना साहब वापरिया वो महंतां तो आज़ाद हो गया। तो इस गुरुद्वारे का महंत सुंदरदास करतार सिंह झब्बर होरां दे सहयोग सदका वो सिखां दे नाल समझौता करने लई राजी हो गया। उन्हें समझौता कर लिया कि ठीक है कि वो है तो बड़ा भैड़ा आदमी सी। उन्हें गुरुद्वारा साहिब दे विच कई इस्त्रियां नजायज़ संबंध बना के रखियां हुई सन। उस ने सिखां नाल समझौता कर लिया कि इन्हां विचों एक इस्त्री दे नाल मैं आनंद कारज कर लूँगा, बाकियां नूं मैं इत्थों तोड़ देंगा तो तुसीं मैनू इत्थे रहन दिओ। सिखां ने एक लोकल कमेटी बनाई, लोकल कमेटी बना के वो गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध उस महंत नूं दे दिता। वो उत्थे सेवा करता रहा। पर यह महंत है तो बद चलन, क्योंकि कई बारी जो बंदे का सुभाव बन जाए बंदा उहदे तो हटदा नहीं। अंग्रेज सरकार सिखां दे खिलाफ चल रही सी, क्योंकि सिखां ने उस समय दौरान अंग्रेज सरकार दे वाहवा नक विच दम करया होया सी। उन्हां नूं मौका नहीं सी लभ रहा सिखां नूं कुचलण दा।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ, ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸਨ, ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, 5 ਸਿੱਖ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੋਰੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗਏ ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਫੜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ। 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਹੈ CF ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਤਮਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਥੂ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।